ہم نے لاسٹ ٹائم شملہ ڈیپوٹیشن کے حوالے سے بات کی تھی۔ شملہ ڈیپوٹیشن میں ہم نے یہ دیکھا کہ کس طرح سے 35 لوگوں کا وفد وائسرائے سے ملتا ہے اور مسلمانوں کی جو بیسک ڈیمانڈز تھیں ان کو وائسرائے کے سامنے رکھتا ہے اور ان بیسک ڈیمانڈز کو منوانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اب آج کے لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ شملہ ڈیپوٹیشن کی بنیاد پہ اس کے کانفیڈنس کے نتیجے میں جو آل انڈیا مسلم لیگ بنی تھی وہ کیسے بنی تھی اور اس کے مقاصد کیا تھے، اس کے اس ٹائم پہ آبجیکٹیوز کیا تھے جس ٹائم پہ یہ بنی تھی۔ حالانکہ سر سید احمد خان جو مسلمانوں کے اس ٹائم پہ پہلے سے لیڈر ہوا کرتے تھے، انہوں نے مسلمانوں کو منع کیا تھا کہ وہ پولیٹکس سے دور رہیں، مگر پھر سر سید احمد خان کے بنے ہوئے پلیٹ فارم سے ہی مسلم لیگ وجود میں آتی ہے۔ کہ کیوں آتی ہے یہ سب کچھ ہم آج کی اس ویڈیو میں دیکھیں گے۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسٹیبلشمنٹ آف مسلم لیگ، مسلم لیگ کے بننے کا سفر۔ اور اس کے علاوہ ایک منٹ رکیے گا۔ فارمیشن آف مسلم لیگ ہم نے مینلی دیکھنی ہے۔ اب جو یہ مسلم لیگ تھی اس کو بنایا گیا تھا محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کی جو اینول میٹنگ ہوتی ہے اس کے دوران۔ محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس یہ سر سید احمد خان کا بنایا ہوا ایک پلیٹ فارم تھا جس کے تحت مسلمانوں کے جو لیڈرز ہیں وہ اکٹھے ہوتے تھے اور جو ادارے بنائے ہوئے تھے علی گڑھ موومنٹ کے، ان کے حوالے سے جو امپرومنٹ لانی ہوتی تھی ان کو یہ دیکھ رہے ہوتے تھے۔ اب محمڈن ایجوکیشنل کانفرنس کے ٹائم پہ مسلمانوں میں یہ احساس پیدا ہوا کہ مسلمانوں کی اب بات کو سنا جانے لگا ہے۔ شملہ ڈیپوٹیشن اس کی ایک مین وجہ تھی۔ شملہ ڈیپوٹیشن کے علاوہ جو پارٹیشن آف بنگال ہوئی تھی اس سے پہلے، پارٹیشن آف بنگال بھی اس کی ایک اہم وجہ تھی۔ پارٹیشن آف بنگال سے مسلمانوں کو یہ احساس ہوا تھا کہ ان کے جو انٹرسٹ ہیں، جو ان کے کنسرنز ہیں ان کو سنا جا رہا ہے۔ ان کو مزید اچھے طریقے سے سنوانے کے لیے مسلمانوں کے پاس ایک پراپر پلیٹ فارم ہونا چاہیے۔ اس پراپر پلیٹ فارم کے تھرو مسلمان اپنا جو ایجنڈا ہے وہ گورنمنٹ کے سامنے رکھ سکتے ہیں اور مسلمانوں کے جو ڈیو رائٹس ہیں وہ یہ حاصل کر سکتے ہیں۔ ڈیو رائٹس جو مسلمانوں کے ہیں ان کو وہ صرف اور صرف ایک جماعت بنا کر ہی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ تو ریزن تھی مسلم لیگ بننے کے پیچھے۔ اب اس کے آبجیکٹیوز کیا تھے اس ٹائم پہ، اس کے آبجیکٹیوز کو ہم ایک ایک کر کے دیکھیں گے۔ آبجیکٹیوز میں سے سب سے پہلا یہ تھا کہ مسلمانوں کے اندر فیلنگ آف لائلٹی ٹو بریٹن، مسلمانوں کے اندر بریٹن کے لیے جو لائلٹی کا فیکٹر ہے اس کو مینٹین رکھنا۔ سر سید احمد خان بھی اس بات کو بار بار واضح کر چکے تھے کہ مسلمان بریٹن کے ساتھ اپنی لائلٹی برقرار رکھیں، اور مسلم لیگ کا شروع میں یہی مقصد رہا، اور اس کے تھرو بریٹن اور مسلمز کے درمیان جو مسکنسیپشنز تھیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی گئی۔ دوسرا، مسلمانوں کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں، اس ٹائم کے مسلمانوں کے جو پولیٹیکل رائٹس ہیں اور مسلمانوں کے انٹرسٹ ہیں ان کو بھی اس کے تحت ریزرو کیا گیا، پولیٹیکل رائٹس کو، ٹھیک ہے، پلس انٹرسٹ جو مسلمانوں کے اس ٹائم پہ تھے، ٹھیک ہے، ان کی پروٹیکشن کے لیے یہ جماعت بنائی کی تھی۔ تیسری چیز، تین مین آبجیکٹیوز تھے جو مسلمانوں کے اندر دوسری کمیونٹیز کو لے کے
जो नफरत या जो भी इस तरह की हेटेड फीलिंग पैदा हो रही हैं उनको प्रिवेंट करना, प्रिवेंटिंग हॉस्टिलिटी, मुसलमानों के अंदर जो हॉस्टिलिटी दूसरी कम्युनिटीज को लेके पैदा हो रही है उसको टैकल करना, ये तीन मकासद थे मुस्लिम लीग के। मुस्लिम लीग का बस CSS-PMS के अंदर मुस्लिम लीग का बस इतना सा आपको पता होना चाहिए, बस थोड़े से जो इसके जो सेशन है पहले उनको उनका अंदाजा हो आपको। पहला जो सेशन है वो 29 से 30 दिसंबर 1907 को हुआ था। अब हम नेक्स्ट ये देखते हैं कि जो ये मुस्लिम लीग बनी थी ये पाकिस्तान बनने में की वजह कैसे बनी। शुरू में मुस्लिम लीग का हिस्सा कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना नहीं थे, वो बाद में आते हैं। आपको पता है कि मुस्लिम लीग जब बनती है उस टाइम पे मुसलमानों के हालात इतने अच्छे नहीं थे कि वो एक नया मुल्क बना सके, मगर इससे पहले मुसलमानों ने 1905 में शिमला डेपुटेशन के तहत सेपरेट इलेक्टोरेट का हक मनवाने के लिए वायसराय से बात की थी। ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट का हक है मुसलमानों को 1909 में मिल गया। इस 1909 के हक के तहत मुस्लिम लीग ने अपनी कंपेन को कंटिन्यू किया। जब मुस्लिम लीग ने सेपरेट इलेक्टोरेट की बेस पे इलेक्शंस लड़े तो मुस्लिम लीग को कामयाबियां नसीब हुई। 1913 में कायदे आज़म भी यहाँ पे आ जाते हैं और फिर 1916 में जो कांग्रेस है वो भी सेपरेट इलेक्टोरेट को मानती है लखनऊ पैक्ट के बाद। फिर आगे चलें तो हमें पता चलता है कि 1940 में मुस्लिम लीग के सालाना इजलास में कायदे आजम मोहम्मद अली जना, पाकिस्तान के जो बानी हैं कायदे आजम मोहम्मद अली जना, 1914 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास करते हैं। ये रेजोल्यूशन वैसे तो पास होती है लाहौर रेजोल्यूशन के नाम से, लेकिन जो क्रिटिक्स हैं वो इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन कहते हैं। इसको पाकिस्तान रेजोल्यूशन के नाम से ही जान लिया जाता है। फिर इस पाकिस्तान रेजोल्यूशन की बुनियाद पर, अच्छा जी, 1940 से पहले 1939 में इलेक्शंस होते हैं जो मुस्लिम लीग हार जाती है बुरी तरीके से, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज आती हैं, और कांग्रेस मिनिस्ट्रीज में जो हिंदू जुल्म करते हैं तो हिंदुओं के नेक्स्ट टाइम जुल्म से बचने के लिए बाकी जो मुसलमान हैं वो भी मुस्लिम लीग को सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं। जब ये सपोर्ट करना शुरू कर देते हैं तो मुस्लिम लीग की जो वर्थ है वो बढ़ना शुरू हो जाती है। देन जब 1945 एंड 1946 के इलेक्शंस आते हैं तो मुस्लिम लीग को भारी अक्सरियत से जीत मिलती है, और ये मालूम होता है गवर्नमेंट को कि मुसलमानों की जो वाहिद नुमाइंदा जमात है वो मुस्लिम लीग है, कांग्रेस मुसलमानों को रिप्रेजेंट नहीं करती। और इसी की बेस पे 3 जून 1947 के मंसूबे को भी माना जाता है। 3 जून 1947, जब ये 3 जून 1947 का मंसूबा कामयाब होता है तो इसकी बेस पे पाकिस्तान बनता है, और यूं जो मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन 1905 में हुई वो आखिरकार पाकिस्तान की फॉर्मेशन की वजह बनती है। आज का लेक्चर यहीं तक। मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन का जो लेक्चर था ये एक बहुत शॉर्ट लेक्चर था, इसलिए इसको हमने कंप्लीट किया। नेक्स्ट टाइम हम 1909 का एक्ट देखेंगे और उससे ऑनवर्ड एक दो टॉपिक और देखेंगे अगली वीडियो में। यहाँ तक अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं, और इसके अलावा अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपको चाहिए कि इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें और आपको भी बर वक्त ये मालूमात पहुँचती रहें। जज़ाकल्लाह।